الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسمو امیر نے رمضان کے مقدس مہینے کے موقع پر متعدد قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک امری فرمان جاری کیا ہے۔ قطر چیریٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ رمضان کے مبارک ماہ کے دوران بنگلہ دیش میں موجود روہنگیا مہاجرین کو ریلیف ایڈ مہیا کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 984 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 601 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں بحالی امن کے لیے قطر، ترکی اور اقوام متحدہ نے ترکی کے شہر استنبول میں ایک اعلیٰ سطحی غیر معمولی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے موقع پر متعدد قیدیوں کی سزا معاف کرتے ہوئے ان کی رہائی کے لیے ایک امیری فرمان جاری کیا ہے۔ قطر چیریٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے کے دوران بنگلہ دیش میں موجود روہنگیا مہاجرین کو ریلیف ایڈ مہیا کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس ریلیف ایڈ کا مقصد ان مہاجرین کی مشکلات کو دور کرنا اور رمضان کے مقدس مہینے میں ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، خاص طور پر کرونا وائرس کے اس دور میں جب ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے ملک کے اندر کمزور اور نادار افراد کی بھلائی اور مدد کے لیے فلاحی پروگرام شروع کیے ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے۔ ایک پروگرام کے تحت 61,850 نادار افراد کو افطاری مہیا کی جائے گی۔ ان میں ضرورت مند عام مزدوروں کی فیملیز شامل ہیں۔ قطر میں سیزنل ویجیٹیبل مارکیٹس یعنی موسمی سبزی منڈیاں کل رات سے کھول دی جائیں گی۔ یہ سبزی منڈیاں صرف ماہ رمضان میں کھلی رہیں گی۔ ان مارکیٹس میں خریداری کے لیے جانے والے افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومتی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ یہاں صرف انہی افراد کو جانے کی اجازت ہوگی جو احتراز کے گرین سٹیٹس کے حامل ہوں گے۔ ان مارکیٹس کی تعداد 5 ہے جو شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک کھلی رہیں گی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 984 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے مزید 601 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے وائرس کے 8 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جبکہ وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 21,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومتی کوششوں کے سلسلے میں ہضم میبارک جنرل ہاسپٹل کے تحت کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے فیلڈ ہاسپٹل کے دوسرے فیز کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جہاں 100 ایڈیشنل بیڈز لگائے گئے ہیں۔ یہاں کرونا کی وجہ سے شدید بیمار ہونے والے افراد اور ارجنٹ کیسز کے مریضوں کا علاج کیا جائے گا۔ اس ہاسپٹل نے کل سے کام شروع کر دیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی ویکسینز کی عالمی سطح پر دستیابی کے معاملے میں کوویکس گلوبل انیشیٹو کی مدد کرے گا۔ قطر کی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوا بنت راشد الخاطر نے یہ بات عالمی وبا کووڈ-19 کے خاتمے سے متعلق فنڈنگ کی غرض سے منعقد کیے گئے اقتصادی اور سماجی کونسل کے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1,84,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وہاں کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر نے شدت اختیار کر لی ہے۔ روزانہ کیسز میں بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اس ماہ کی 2 تاریخ کے بعد بھارت دنیا میں کرونا وائرس سے بری طرح سے متاثر ہونے والا ملک بن چکا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے دنیا میں ملینز کی تعداد میں نوجوان مردوں اور خواتین اور ان کی فیملیز کے لیے انتہائی مشکل حالات پیدا کر دیے ہیں۔ خاص طور پر غریب ملکوں کے عوام کی حالت زیادہ خراب ہے۔ سیلاٹیک نے، جو قطر میں قائم ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ نان پرافٹ اور غیر سرکاری تنظیم ہے،
अपनी दूसरी सालाना रमजान फंड रेजिंग मुहिम का आगाज किया है। ये तंजीम हजारों की तादाद में बेरोजगार अफराद को रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के लिए माली मदद फराहम करती है। यह खबरें रेडियो कतर से नशर की जा रही हैं। इसराइल के ज़राए इब्लाग ने दावा किया है कि इसराइल के एक बहरी जहाज को मुत्तहिदा अरब अमारात के समुद्री साहिल के करीब निशाना बनाया गया है। इसराइली हुकूमत का कहना है कि ईरान इस हमले का जिम्मेदार है। अफगानिस्तान के अंदर बहाली अमन के सिलसिले में कतर, तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा ने रवां माह अप्रैल की 24 तारीख से तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक आला सतही गैर मामूली कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने का फैसला किया है, जो आइंदा माह मई की 4 तारीख तक जारी रहेगी। इस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदे शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि वह अफगानिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और आज़ादी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का मकसद अफगान अमन अमल की रफ्तार को तेज करना और दोहा बैनुल अफगान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मदद फराहम करना है, ताकि अफगानिस्तान के बहरान का एक जामे, मुनसिफाना और पायदार सियासी हल तलाश किया जा सके। कॉन्फ्रेंस में तवज्जो इस बात पर होगी कि मुज़ाकरात में शामिल फरीक ऐसे बुनियादी उसूलों पर मुत्तफिक हो जाएं जो अफगानिस्तान के मुत्तफिका मुस्तकबिल के तस्वुर के अकास हों। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के मुकम्मल इनखला से मशरूत कर दी है। दरियासना अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तैनात अमरीकी अफवाज 1 मई के बाद भी वहां मौजूद रहेंगी। याद रहे कि अमरीका का तालिबान के साथ जो समझौता हुआ था, उसके मुताबिक अमरीकी अफवाज 1 मई तक वहां से चली जाएंगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जीन सेकी का कहना है कि 1 मई से पहले अमरीकी फौजों की वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा और 11 सितंबर तक तमाम फौजी अफगानिस्तान से चले जाएंगे। इस्लामाबाद से आमदा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के माबैन आज सुबह टेलीफोन राब्ता हुआ, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल बाजवा ने दौरान गुफ्तगू अफगान अमन कोशिशों में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी इस सिलसिले में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। अमरीका के सदर जो बाइडन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि वो यूक्रेन के अंदर बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने की कोशिश करें। उधर यूरोपीय ममालिक ने भी रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहदों पर फौज जमा करने की सख्त मजम्मत की है। दनियसना यूक्रेन की फौज ने एक बयान में कहा है कि उसने आज रूस से मुंसलिक क्रीमिया की सरहद के करीब टैंक और प्यादा हमले को पसपा करने की मशक की है। याद रहे कि सन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसकी मिल्कियत का यूक्रेन दावेदार है। और आखिर में मौसम का हाल सुनिए। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक कतर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अब्र आलूद रहेगा और गरज चमक होगी। इसके अलावा तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब इस्म अमीर ने रमजान के मुकद्दस महीने के मौके पर मुतअद्दिद कैदियों की रिहाई के लिए एक अमीरी फरमान जारी किया है। कतर चैरिटी ने ऐलान किया है कि वह रमजान के मुबारक माह के दौरान बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्या मुहाजिरीन को रिलीफ एड मुहैया करने की तैयारी कर रही है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 984 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 601 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। और अफगानिस्तान में बहाली अमन के लिए कतर, तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक आला सतही गैर मामूली कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने का फैसला किया है। रेडियो कतर से खबरें खत्म हुई।